अस्सलाम वालेकुम की हाल है मित्र प्यारे ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਬਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज ठीक जी ने रब दा बहुत शुक्र है ते अजकल ते मुसाफरी है तुसी कदी ऐ नु जा रहे ते कदी ऐ नु जा रहे साहबज़ार है जी वो फिर रिटायरमेंट जिंदगी गुजारन वास्ते क्योंकि जिद्दां कि तुहानू पता है कि वो बेटियां सन तीनों तीनों डॉक्टर सन ते अल्लाह ताला ने वो बेटा नहीं दिता उनका कोई ऐसी गल नहीं ये अल्लाह का निज़ाम है अल्लाह जिन्हों चाहे बेटियां देवे जिन्हों चाहे बेटे देवे ते ये भी साडा एक एवें कल्चरल जिहा एक तसव्वुर है वो चूंकि सारे लोग हुण बाहर चले गए रोजगार दे सिलसिले दे विच ते असीं फिर कदे किसे बेटी कोले कदे किसे कोले कदे किसे कोले नहीं जी तुसी ये जेड़ा बेटे और बेटी वाला कॉन्सेप्ट है ना तुसी खत्म करता है क्योंकि जेड़ा बंदा तुहाडे बूहे दे बाहर आण के वेखदा है ते धीआं दे नाम लिखे होए ने यकीन करो कि कॉन्सेप्ट असीं पहले वेखे ही नहीं कदे हां वेखे ये भी मैं ना चूंकि अंग्रेजी अदब पढ़ाया सारी उम्र जी और अदब जेड़ा वो किसे जुबान दा भी होवे वो अदब भी हुंदा अब जिहा गल ये हुंदी कि सानू कई तसव्वुर जेड़े आ ना वो वाज़े नहीं कीते जांदे बचपन तो उनकी वजह साडा भी कई दफा कसूर नहीं हुंदा जेड़े असीं माहौल च रह रहे हुंदे आ या जिद्दां साडी तरबियत हुंदी है जिद्दां वालिदैन दसदे ने जिद्दां असातिज़ा दसदे ने अपने अपने तसव्वुर दे मुताबिक इल्म दे वो चीज़ां साडे ना जी सरायत कर जांदियां और उन्हां नूं ही असीं आखिरी हकीकत समझदे जबकि हकीकत दे पिछे असल हकीकत हुंदी है जिहड़ी देखनी चाहिदी है जिवें तुसीं कहा मैं इस मिथ नूं भी तोड़िया कि मैं वो लोग बाहर अपने बेटियां दे नाम लिखवाउंदे ने मैं अपनी तिन्ना बेटियां दे नाम लिखवाए और बेटियां वालियां नूं बड़ा हौसला हुंदा कि देखो जी कि नेम प्लेट जिहड़ी है तिन्ना डॉक्टर बेटियां दी इन्हां ने दरवाजे ते लाई है ते ये मैं कि सिर्फ उन्हां नूं विखाण वास्ते नहीं बल्कि उन्हां लोगां नूं जिहड़े बेटियां नूं थोड़ा जिहा बेटियां नालों घट अहमियत दिंदे सी उन्हां नूं हौसला देण वास्ते हाँ तो ये तो साड़ी तकसीम बनाई है वरना तो तुसी कोई भी किताब इल्हामी जिन्नियां किताबां है ना उनदे च यही इंसानियत दा तसव्वुर है कि लक़द खलक़नल इंसान फी आसानी तक़वीम इंसान दा तसव्वुर है कि इंसान नूं असीं जिहड़ा ना आसने तक़वीम पैदा कीता मास्टरपीस है वो मर्द होवे वो भी मास्टरपीस है वो औरत होवे वो भी मास्टरपीस है बल्कि अगर मैं ये कहां कि औरत ही जिहड़ी है वही मर्द नूं जन्म देण वाली जिहड़ी है ना की ख्याल है सर मैं एक जगह ते बैठा इदां ही थोड़े तरह दानश्वर लोग बैठे सन ते एक बड़ी ही वधिया गल उन्होंने कीती कहंदे कि उस मर्द विच ਉਹ मर्द ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ तो किसी शागिर्द मेरे ने पूछा सर इसकी समझ नहीं आई वजाहत जरा करो तो मैं उन्होंने कहा मैं एक औरत का बच्चा गुम हो गया ते वो किसी आदमी को गई उन्होंने दसन वास्ते मेरा बच्चा गुम हो गया तो वो आदमी पूछता कि उन्हें शर्ट किस रंग की पहनी हुई है वो तो औरत कहने लगी कि उन्हें शर्ट तो सफेद पहनी हुई सी लेकिन इन्ने दिन हो गए हुण मैली हो गई होवेगी ते यही गल अगर उन्हें बाप को पूछता तो उन्हें कहना सी मेरे पुत्र ने सफेद शर्ट पहनी हुई है उन्हें अगला जुमला नहीं सी बोलना
ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਮੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਇਲਮੀ ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਇਲਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਇਲਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਇਲਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਯਾਫਤਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਇਲਮੀ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾ ਇਲਮੀ ਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮਕਾਮ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਹਦੀਸ ਪੜੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ ਕਿ ਜन्नत मां दे कदमां थल्ले, देखो ना कितना बड़ा यानी कि रिवार्ड है कि जन्नत मां दे कदमां थल्ले। इस करके बड़े बड़े दानशवरां दे तुसीं जुमले सुने होगे कि उन्होंने ने कहा मैनूं अच्छियां मावां दिओ ते मैं तुहानूं अच्छी कौम देवांगा। क्योंकि मां जिहड़ी है वो ही किसी कौम नूं बनाउंदी है। वो पहली दरसगाह जिहड़ी ना बिल्कुल वो मां दी गोद है। तो इसे करके उन्हां ही कौमां ने दुनिया ते अरूज पाया जिन्नियां दी मावां ने कौमां दी तरबियत जिहड़ी है वो ठीक कीती। अच्छा, पहली दरसगाह तुसीं कह रहे हो कि मां दी गोद है ते मां दे फिर आपदी जुबान दे विच सादा जुबान दे विच ही ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਬੜ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤਬਕਾ ਨਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਤਬਕਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਅਬਜ਼ਿਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੀਨ ਲਵੋ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੀਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੀਨਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਐਮਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀਤਾ, ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो प्रवीण ने बड़ा अच्छा जवाब दिता सीगा। प्रवीण ने कहा सी कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਖਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਬਜ਼ਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਥਕੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 100% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। 100% ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਲਿਟਰੇਸੀ 100% ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 100% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੀਨੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ लॉर्ड मैकाले का ये निज़ाम तालीम एक साजिश है दीन मुरव्वत के खिलाफ। जो लॉर्ड मैकाले ने ऐसा वो साम्राज ने सिस्टम ते तरवीज किया कि अज देख लो साढ़े यहाँ हजे तक भी जिहड़ा खानदगी का रेट जिहड़ा है पढ़न लिखण दी शरह जिहड़ी है वो बहुत पिछे है। तो ये साम्राज के मुख्तलिफ हथकंडे हुंदे ने। और एक हथकंडा उन्हां चों ये भी हुंदा है कि जाहिल रखा जाए, इन्हां दी सोच ते पाबंदी लाई जाए। और दूसरा कहना कि मुख्तलिफ मां बोलियां च एक नफरत भी पैदा की जाए, उन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो उनका रो। बिल्कुल बिल्कुल। एवें तसुब फैलाता जाए। ये सिंधी जुबान है, पश्तो जुबान है, ये बलोची जुबान है, पंजाबी जुबान है। हालांकि ये सारे ही फुल ने जिन्हां दी मुख्तलिफ जिहड़ियां ना जी खुशबूआं ने। असीं यानी कि सारिआं नूं अपनी मां बोली नाल प्यार करन दा पूरा हक है। ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜੜ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਬਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੈਲਕਮ। वो वेलकम का अपना जरूर है। कोई ज्यादा खुश होएगा वो कहेगा थ्राइस वेलकम। कोई फारसी च कहेगा खुश आमदेद कह देगा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨੇ 7 ਨੇ, 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, 7 आसमान ने, 7 रंग, यानी मुख्तलिफ पूरे बना के एक कल्चर चो निकलती ना जी थोड़ी बुनियाद जुबान होंगी है ना जी, ये थोड़े ना स्प्रिंग्स फ्रॉम योर कल्चर। ये कल्चर चो फुटदी है जिंदा किते तर्जमा नहीं हो सकता। ये जज्बात की कासी करती ना कोई भी जुबान। इस करके जुबान सारियां जुबानां बड़ियां प्यारियां ने, असीं किसी दे खिलाफ नहीं। बिल्कुल। लेकिन असीं चाहते हैं कि साडे पंजाबी बोलण वाले अपनी मां बोली नूं अहमियत देन। और चूंकि ये पंजाब च असीं रह रहे हैं, ये तो पंजाब दे जिहड़े हुक्मरान होण यानी उन्हां नूं भी चाहीदा कि ये पंजाब दी बोली ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ? ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਬਦ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KPK ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੰਧੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ID ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਅਗਰ 25 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਚ 13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਹੀ। ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲੀ ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਅਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਵਾਬਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ 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 ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਤਬੀਅਤ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਵਲਾਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ 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 ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੱਪ ਖਿੱਚਤੀ ਰੱਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ 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 ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਐਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਉਹ ਕੇ ਛੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ 6। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਲੀਅਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਸਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਬੂਰ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਚ ਬਸ ਉਹ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰੂਹ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਛੀਨ ਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ।
ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੂਰਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੁਤਸਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ में कहते हैं हम तुम के भालू, अंग्रेजी च कहते आई लव यू, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਯਾਨੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸਫ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਬੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਢੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਢਿੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੁੱਤਾ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ, ਉਹੀ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਚਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਲਚਕ ਵੀ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੋ, ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਨਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤਣੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨ ਨਾਲ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। शहर में रहना के मज़ाफ़ात में रहना, वाह वाह, औकात बड़ी चीज है, औकात में रहना। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ 1952 'ਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ 100% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।